नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पेश ने सब तो पहला अज दी मुख्य खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समावेशी और सभ्याचारक विभिन्नता भारतीय भाईचारे की ताकत है। कहा विश्व पद्धर ते भारतीयों के शांतमय और मेहनती सुभाव की सारे शलाघा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क दौरे दौरान 9 समझौतों ते हुए दस्तखत। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि रूस यूक्रेन जंग की समाप्ति लिए भारत रूस से अपने प्रभाव की वरतों करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को सुचेत करदे कहा कि कोरोना हाले पूरी तरह नाल खत्म नहीं होया। सरकार वालों जारी हदायतों की पालना यकीनी बनाने की दित्ती सलाह। केंद्र दीयां टीमां कणक दे सुंगड़े दाणियां दी मुड़ तो जांच लई अज तो पंजाब दीयां मंडियां दा दौरा करनगियां। पंजाब दीयां मंडियां विच कणक दी खरीद पलक तो पड़ावार बंद होवेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशी और सभ्याचारक विभिन्नता भारतीय भाईचारे की ताकत है, जिहड़ी सानू हर पल जीवन की भावना प्रदान करती है। उन्हें कहा कि भावें कोई भी भाषा होवे, साडे सारिआं दा सभ्याचार भारतीय है। डेनमार्क च भारतीय भाईचारे के लोगों को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भारती दुनिया में जिथे भी जाता है अपनी मात भूमि और उस देश लिए ईमानदारी नाल योगदान पाउंदा है। उन्हें कहा कि जदों वो विश्व के आगुआं नूं मिलदे ने तां वो भारतीयों के शांतमय और मेहनती सुभाव बारे बयान करते नहीं थकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की साडी भावना विश्व नूं एक परिवार वजों दर्शाउंदी है ते 21वीं सदी का भारत नवीं व्यवस्था लई इस सोच नाल अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अज जो कुछ भी हासिल किया है वो प्राप्ति भारत की ही नहीं सगों यह मनुखता के तकरीबन 5वें हिस्से की प्राप्ति है। उन्हें कहा कि जदों भारत मजबूत होंदा है तां दुनिया मजबूत होंदी है। इस दौरान उन्होंने वख-वख क्षेत्रों च भारत वालों दर्ज कीतियां जा रही उपलब्धियों का जिक्र भी किया। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क दौरे दौरान 9 समझौतों ते दस्तखत किए गए। इन्हां विच बंदरगाहां, प्रवास और गतिशीलता, सभ्याचारक सांझ वधाउण, जल शक्ति, वोकेशनल सिक्ख्या, उद्यमता, कौशल विकास, पशु पालन और डेयरी, ऊर्जा नीति और भारत नूं एंटी माइक्रो ब्लॉगिंग रोधक हल लई कौमांतरी केंद्र विच एक मिशन पाईवाल बनाउण वर्गे समझौते शामिल ने। अपनी डेनमार्क की हमओहदा नाल मुलाकात मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि यूरोपीयन यूनियन नाल भारत का मुक्त वपार समझौता छेती आकार लै लवेगा। मगरों एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और डेनमार्क लोकतंत्र, विचार प्रगटाउण की आज़ादी और कानून के शासन वर्गियां सांझियां कदरां कीमतां की पालना करते हैं। उन्होंने दस्सिया कि अक्तूबर 2020 में डेनमार्क नाल हुई सांझी वर्चुअल मीटिंग दौरान दुवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक पद्धर ते होर मजबूत बनाउण लई सहमति बनी सी। देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 75 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਸੋਧ ਕਾਰਖਾਨੇ ਡਿਗਬੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 100 ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਡਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲੀ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੱਤਾ ਘੱਟੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਾਪੀ ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਈ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਗਰੋਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। BSF ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਫਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ MOU ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ 28% ਵਾਧੇ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 'ਚ 24.22% ਵਧ ਕੇ 38 ਅਰਬ 19 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੇहद ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ, ਜਦਕਿ 2 ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 20 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। LPU ਦੂਜੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।